पयस्वती प्रतिशासन्तमयम् प्रथम पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलाचमन्यं समर्पयामि। पाछा भगवान ने दहीना स्नान करावता एवो भाव धरी जवानो। ओम दधिक्राणो अकारिकंजिष्णो रस्वस्यवाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुखिदारिगत दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलाचमन्यं समर्पयामि। पाछी चमची भरी राखो ने भगवान ने घीना स्नान करावता एवो भाव धरी जवानो। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वशं वशा पावानः पिबतान्तरिक्ष विरसि स्वाहा दिशा प्रदिशा दिशो विदिशो दिशो दिव्यंग स्वाहा। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलाचमन्यं समर्पयामि। मदना स्नान करावते एवो भाव धरी जवानो। ओम मधुवादारिताय ते मधु सरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तो गतिः मधुनक्तो मुतोकशो मधुमत्वार्थिवगो रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पति मधुमामस्तु सूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलाचमन्यं समर्पयामि। पाछा भगवान ने साकरना स्नान करावता एवो भाव धरी जवानो। ओम इक्षुसार समुद्भूतं शर्करापुष्टिकारिका मलावहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व गणगणपते नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। पाछा पंचामृतना स्नान करावता एवो भगवान ने भाव धरी जवानो। ओम पायः वृथ दासो देशे भवसरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओला वाटका पानी ना भर दियो। वाटका ओला वाटका पानी भर दियो। हाँ अभिषेकादो ભાઈ હકાભાઈ ગોરંદાજીયા છે ત્યાં તમારા એક માણસ મોકલવા નમ્ર વિનંતી પડદો લઈને ગોરંદા ઉપર તડકો આવે છે ચડાવતા જજો ભગવાનને સ્નાન અભિષેક કરાવી। ઓમ નારદ ઉવાચ પ્રણમ્ય શિરસા દેવમ ગૌરીપુત્રમ વિનાયકમ પ્રથમમ વક્રતુંડં ચ એકદંતમ દ્વિતીયકમ लंबोदारम पंचमं च षष्ठं विकटमेव च नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् द्वादशेतानि नामानि संध्यं यः पठे नर विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् जपेत गणपति सूत्रम षड्भिर्मा से फलम लवेत। चालू कर दी चालू हाँ वांधो नहीं हालो तो करो पाछो करो करना काल काय वांधो भले वांधो उभा रही हाँ उभा उभा
जो जो रे खेल कोई वह मोन खेलता जो जो खेल कोई वह मोन खेलता मारी चुंदड़ी गोरी पाछी ना लेलता मारी चुंदड़ी गोरी पाछी रे ना लेलता हो तारी रुदियानी रानी बोले बंधाणी सायबा ओढू तो ओढू तारी चुंदलड़ी नतना परिवाड़ा देवी चुंदलड़ी मैं तारा रुदियानी रानी बोले बंधाणी सायबा ओढू तो ओढू तारी चुंदलड़ी रे सायबा नतना परिवाड़ा देवी चुंदलड़ी हो मारा चित पर धोराजी चुंदलड़ी मारा नतना परिवाड़ा देवी चुंदलड़ी हो मारा नतना परिवाड़ा देवी चुंदलड़ी મને પણ તમે હું કયો ને એ નથી ખબર પડતી જોવાતું નથી દાદાને કીધું એક પડી મંગાઈ લઉં છે આનો ભાઈનું પડી બે પડીએ મંગાઈ લઉં ખાલી દાદા બે પડી આપો તો બે પડીયા ખાલી ખાલી આ શાસ્ત્રીજી આ બે પડી અહીંયા આવતો રહે પહેલા નંબરમાં હા હા હાલો ધીરે ધીરે પૈયા ચડાવું કે પાણી ચડાવું પૈયા ચડાવું પાણી પૈયા પાણી ચડાવું હાલો પાણી ધીમે ધીમે પાણીની ચમચી ચડાવો ગણપતિ દાદા ઉપર ઓમ નારદ ઉવાચ હાલો બેન પાણી ચમચી ચડાવો ઓમ પ્રણમ્ય શિષા દેવમ ગૌરીપુત્રમ વિનાયકમ ભક્તાવાસમ સરે નિત્ય આયુ કામાર સિદ્ધયે હાલ ધવલભાઈ લંબોદરમ પંચા મંચા ષષ્ઠમ વિકટમેવ ચ નવમમ બાલચંદ્રમ ચ દશમમ તુ વિનાયકમ ધવલભાઈ નકુમ દ્વાદશેતાની નામાની સંધ્યમ યા પઠે નર વિદ્યાર્થી લબ્ધે વિદ્યા ધનાર્થી લબ્ધે ધનમ જપેદ ગણપતિ સ્તોત્ર ષડવિમાર્ષે ફલમ લભેત સંવત્સર ચલિત લભતે નાત્ર સંશય અષ્ટેભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યશ્ચ લિખિત્વા તસ્ય વિદ્યા ભવેત સર્વા ગણેશસ્ય પ્રસાદત. ચાલો ફૂલ કોરું આપો ગણપતિ દાદાને લૂછી દો. ગણપતિને હાથમાં લઈ એનું સાફ કરી નાખવાનું ગણપતિ ભગવાન. પછી ઓલો જે આસન ગણપતિ દાદાનું તૈયાર કર્યું એ ત્યાં આગળ આપી દો. પછી ગણપતિ ભગવાનને એ આસનમાં બિરાજમાન કરાવવામાં. હાલ મંડપ નંબર 1 થી 4 સુધીના વરાજા તૈયાર થાય. આપણે સમયાની તૈયારી ચાલુ છે. અહીંયા અમે અમારી બાળાઓ ગણપતિ સમય ભગવાનને કરવા માટે પછી આવે ચાંદલો છે. કરો. બધા 2 મિનિટ. અવનીબેન જીતુભાઈ ધારવિયા મંડપ નંબર 1 સમય લઈને વા જાય. મંડપ નંબર 2 શું છે તેજલ તલ્લાબેન ગોવિંદભાઈ ધારવિયા મંડપ નંબર 3 પલકબેન વિજયભાઈ નકુમ મંડપ નંબર 4 ધ્રુવીબેન રવિભાઈ સોનગરા. 4 નંબરના મંડપ સુધી સમયમાં જાય બેનો અને સમય વરાજા પણ તૈયાર થઈ જાય.
હમૈયું લઈને ગેટ પાસે જાય ત્યાં નટુભાઈ ને ધવલભાઈ સાથે જાય છે અને ગોરદા ત્યાં ગેટ પાસે જ ઊભા છે. ઢોલવાળાને પણ બોલાવી લેજો. અદા ચાલુ કરી દો તમારું. ઓમ વિનાયકમ ગુરુ ભાવન બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર સરસ્વતી પ્રણમ્યાદો સર્વકાર્યાર્થ સિદ્ધયે. ગણપતિ દેવતાને પ્રાર્થના કરવાની, હે ગજાનન ગણપતિ દેવતા અમારા શુભ કાર્યમાં તમે આગળ હાલી વિઘ્ન કોઈ પણ પ્રકારનું હોય તો એનો તમે નાશ કરજો અને અમારા દરેકના પરિવારને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એ હેતુથી હે ગજાનન ગણપતિ દેવતા આ સ્થાપનમાં 33 કોટી દેવતાઓ આવી અને બિરાજમાન થાય એવી ભગવાન ગણપતિ દેવતા મેં તમને પ્રાર્થના કરી છે. તેમજ અહીંયા જે 15 દીકરીઓના લગ્નોત્સવ થાય છે એ નિમિત્તે સમૂહ લગ્નમાં આપનો સર્વે પરિવાર આવી બિરાજમાન થાય એવી પ્રાર્થના કરી છે. તેના પુણ્યમ ગણપતિ ભગવાન પરમસ્તો. પલકબેનની જગ્યાએ વૈભવી અશોકભાઈ સોનગરા જાય. બે હાથ જોડી ગણપતિ આ ભગવાનને પગે 4 લાગી દો. વરાજાનું હમૈયું કરો પેલા. આપણી વચ્ચે 12 ગામથી પધારેલા મહેમાનો આગેવાનો આપણી સ્ટેજની જમણી સાઈડ એન્ટ્રી કરાવી લેજો જેથી કરીને અમને જાણ થાય. જે કોઈ 12 ગામથી પધારેલા મહેમાનો કે આગેવાનો આમંત્રિત મહેમાનો સ્ટેજની જમણી સાઈડ આપણે 2 ભાઈઓ બેસાડેલા છે, કાઉન્ટર રાખેલું છે, ત્યાં એક એન્ટ્રી કરાવી લેવી. આમાંથી 2 હાર આપી દો. હાર ફેરવી દો. દિનેશભાઈ આપણી વચ્ચે એક સંત પધારી રહ્યા છે ધુરદાસ બાપુ. તેને આ સ્ટેજની ડાબી સાઈડ એક બે ખુરશી જણા હાથ આપશો. અડાડી રાખો. ઓમ દિનેશભાઈ જગ્નેન સોનગરા જગ્નમય જંત દેવ અથવા તો હસ્તાની મંડપ ધર્માણિ તેજ વિભાગના કોઈ પણ પ્રથમાન્યાસન્ના ભાઈઓ તે આપણી વચ્ચે સંત શ્રી ધ્રુવીદાસ બાપુ પધારી રહ્યા છે. મંત્ર તો એને આપણે પુષ્પાંજલિ સ્થાન બેસી સ્ટેજની જમણી ડાબી સાઈડ ખુરશી આપીને બે હાથ જોડી ગણપતિને પગે લાગી જવું. ચાલો હવે 2 જણા ઊભા થઈ વિજયભાઈ તમે ને ભાઈ ગણપતિને લઈ હાર સહિત લાલ સ્થાપનમાં બિરાજમાન કરાવી દો. હલો. એ દરેક કુંડના બધાય હામૈયાની તૈયારી રાખજો. હામૈયું કરવા જવાનું છે એટલે હામૈયાની તૈયારી કરી રાખજો. હમૈયા થાય છે ત્યારે એન્ટ્રીની અંદર જરાક જગ્યા આપશો એટલે જેથી કરીને અમારી બાળાઓ અને અમારા સ્વયંસેવકોને શાંતિપૂર્વક હમૈયું કરી શકે. દિનેશભાઈ આપણી વચ્ચે ધ્રુવદાસ બાપુ પધારી રહ્યા છે. તેને આપણે સ્ટેજની ડાબી બાજુ ખુરશી આપીને સ્થાન આપશું. કોઈ પણ મંડપે સારી સમયું કરવાનું નથી. અમારા સમૂહ લગ્ન સમિતિની બહેનો જ આવશે. એકેય મંડપવાળાએ સામયામાં લઈને જવાનું નથી. એ તમારે અહીંયા મંડપ પાસે આવી જાય પછી તમારે સમય કરવાના છે. અત્યારે અમારા સમૂહ લગ્ન સમિતિના બહેનો જશે. જે કોઈ મંડપવાળા હોય તે પાછા આવી જશો. અત્યારે જે કાંઈ સમય થશે એ અમારી સમૂહ લગ્નની બાળાઓ જ જશે.
ડ્રોન વાળા ભાઈ તમે ઓલું સમય થાય અહીંયા જવા દેજો હો. આપણા સમૂહ લગ્નના ભાઈઓ તથા બહેનો સમયમાં જોડાઈ શકે છે. સ્વયંસેવકો પણ ફ્રી હોય અને સમયમાં કોઈને લાભ લેવો હોય તો જોડાઈ શકે છે. વર પક્ષના મહેમાનો વરરાજાની પાછળ રહેશો, જેથી કરીને અમારા સમૂહ લગ્નના જે કંઈ ભાઈઓ તથા બહેનો આવે સમયમાં એને જગ્યા મળે. આના પછી આપણે 4 બહેનો તૈયાર રહેશે. પલક વિજયભાઈ નકુમ, યાત્રીબેન અશોકભાઈ સોનગરા, પ્રિયંકા નટુભાઈ સોનગરા, પ્રતીક્ષા રાજુભાઈ ડાભી. જવાનું નથી, ખાલી તૈયારીઓ કરીને રાખશો. આ 4 સમય થઈ જાય પછી એનો વારો છે. મંડપ નંબર 5, 6, 7 ને 8. એની સામે વરાજાઓ પણ તૈયાર રહેવું. 5, 6, 7 ને 8.
હાલો, આપણી વચ્ચે રામરોટી આશ્રમથી જયંતિ ભગતની પધરામણી થઈ રહી છે. તેમને હિતેશભાઈ સાથે લઈ અને સ્ટેજ બાજુ આવી જશો. મંડપની એન્ટ્રી પાસે બહુ ટ્રાફિક કરશો નહીં, જેથી કરીને અમારી બાળાઓ સમયું સારી રીતે કરી શકે. વરપક્ષના જે કોઈ ભાઈઓ તથા બહેનો હોય એ વરરાજાની પાછળની સાઈડ જ રહેશો.
આ સમયે થઈ જાય પછી 4, 5, 6, 7 અને 8 સુધીના વરાજા આપણે રેડી રહેશો. અને આપણી સમૂહ લગ્નની બાળાઓ પલકબેન વિજયભાઈ નકુમ, યાત્રીબેન અશોકભાઈ સોનગરા, પ્રિયંકાબેન નટુભાઈ સોનગરા, પ્રતીક્ષાબેન રાજુભાઈ ડાભી. મંડપ નંબર 5, 6, 7 ને 8. આના પછીના સમય એના થશે. આપણા સ્વયંસેવકભાઈ ચેતનભાઈ ગિરધરભાઈ પરમાર જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજ પાસે પધારે. ચેતનભાઈ ગિરધરભાઈ પરમાર જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજ પાસે પધારે. બધા જે વરજાનું સમય પહોંચી ગયું છે તે તેના માંડવે પહોંચી જશે અને ત્યાંના બીજા સમય આ બધા અહીંયાથી જ પધારશે. પાર્કિંગમાં થોડીક વ્યવસ્થા જાળવજો. અમારા સ્વયંસેવક ભાઈઓને સાથ અને સહકાર આપશો જેથી કરીને પાર્કિંગમાં પણ આપણે અસુવિધા ન ઊભી થાય. આપણી વચ્ચે નેતા પણ પધારવાના છે એટલે આપણે માઇક ખાલી હોય તો જરા 2 મિનિટ વાત કરો.
બોલીએ સિદ્ધનાથ મહાદેવ કી જય, દ્વારકાધીશ કી જય. મહેમાનો, આયોજકો, કાર્યકર્તાઓ, આપણા નવદંપતીઓ, વડીલો, માતાઓ, સાંભળો, ફક્ત 2 મિનિટ સાંભળો. એક સમય હતો આપણો સમાજ બહુ પછાત હતો. આજે ભગવાનની દયાથી આપણે બધાની સમકક્ષ આવી ગયા છીએ. પહેલા આપણા સમાજમાં ખાલી 2 કે 3 જ ધંધા હતા, ખેડ, કડિયા કામ અને દાડી. આજે કોઈ ધંધો એવો નથી કે જેમાં આપણે ન હોય. પહેલા મુઠ્ઠીભર માણસો ભણતા, આજે એટલા બધા લોકો ભણે છે કે ગણાય નહીં, વિણાય નહીં. આ પરિવર્તન ક્યાંથી આવ્યું? 20 વર્ષ પહેલા સિદ્ધનાથ મહાદેવની એક રથયાત્રા કાઢેલી. રાજકોટમાં રૈયા ચોકડીમાં જ સભા થઈ હતી રાજકોટની. આપ સૌને યાદ હશે, આખું રાજકોટ જ્યારે આટલી પેઢીમાં ક્યારેય ભેગું નહીં થયું એટલું રૈયા ચોકડીમાં એ વખતે હતું. એ આ રથયાત્રાનું પરિણામ છે. જેમ રાજકોટમાં આવ્યા હતા એમ 360 ગામમાં રથયાત્રા ફરી હતી. એટલા માટે ફરી હતી કે આપણા સમાજને આગળ લાવવા માટે શિક્ષણ સિવાય કોઈ આરોવારો દેખાતો નહીં. ગામડે ગામડે જઈને લોકોને ભી મારીને કહીએ કે ભણો ભણો, ભણાવો ભણાવો, તો જ આપણો સમાજ આગળ વધી શકે એવો હતો. અને ભગવાનની દયાથી આટલી પેઢીઓમાં સમાજ નહીં જાગ્યો હોય એટલો 2003ના વર્ષની અંદર સિદ્ધનાથ મહાદેવ રથયાત્રા વખતે જાગ્યો. અને એનું આ બધું પરિણામ છે. અનામત મળ્યા, શિક્ષણમાં આગળ વધ્યા, આપણા ધારાસભ્ય થઈ ગયા, નાયબ મુખ્ય દંડક થઈ ગયા, બધી વાત એનું પરિણામ છે. આપ સૌને મારી વિનંતી છે કે આ મહાન રથયાત્રા ઉપર એક પુસ્તક લખાણું છે. એટલા માટે લખાણું છે કે ન લખાણું હોત તો આપણી પેઢી ગયા પછી રથયાત્રા શું કોઈને ખબર ન હોત. અને આપણા સમાજની આવડી મોટી ઘટના ભૂલી જઈએ એક પેઢી પછી, તો આપણા જેવું મૂર્ખ કોણ? આપણને એ પુસ્તક 500માં પડ્યું છે. 500 પાનાનું પુસ્તક છે. લખતા 2 વર્ષ થયા છે, પણ જાહેરાતો લઈને ખાલી 200 રૂપિયામાં અપાય છે. ફક્ત 20-22 પુસ્તકો બાકી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં કોઈ ગામમાં નથી. આપણા બોર્ડિંગ ઉપર પડ્યા હતા, લઈને હું આવ્યો છું. વહેલા એ પહેલાના ધોરણે અપાય છે. સામે જ્યાં પહોંચો કપાય છે મંડપ છે, ત્યાં કાર્યકર્તા બેઠા છે. 200 રૂપિયા આપશો એટલે ચોપડી મળી જશે. વહેલો એ પહેલો, જેના ભાગમાં હોય લઈ જાય. વહેલો એ પહેલો રથયાત્રા ચોપડી લઈ જવા માટે 15 મિનિટમાં આવી જાવ, નહીં તો ચોપડી નહીં મળે, ખલાસ થઈ જશે. 20-22 ચોપડીઓ છે. આપ સૌનો આભાર. સૌને ભગવાન સુખી રાખે. જે દાતાઓએ દાન કર્યા છે, આયોજકોએ આયોજન કર્યું છે, કાર્યકર્તાઓ સહકાર કર્યો છે, જે બધા લોકો આવ્યા છે એને દુનિયાભરના સત્વારાના કોટી કોટી ધન્યવાદ, કોટી કોટી ધન્યવાદ, કોટી કોટી ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર દાદા. આપણા જૂના અને જાણીતા ભીષ્મપિતા કહી શકી તેવા રથયાત્રાની અંદર પૂરેપૂરો એનો સાથ અને સહકાર હતો. તો આપણે સામેની સાઈડ કાર્યાલય પાસે આપણી સમાજની જે ઉત્તર કહી કે આપણી આગલી પેઢીએ શું કરેલું છે, રથયાત્રા નીકળી છે તેની લેખિતમાં ચોપડી છે. એ ચોપડી લેવી હોય તો કોઈ પણ લઈ શકે છે. આપણી કાર્યાલય પાસે દાદા બેઠા છે. હવે પછી આપણે આ મંડપ નંબર આવશે 9, જીયાબેન ધવલભાઈ નકુમ. તે પછી 10 નંબર આવશે જીનલબેન પ્રવીણભાઈ સોનગરા, અંજનાબેન હરેશભાઈ દલવાડી, જાનવીબેન અશોકભાઈ ખાણદર. મંડપ નંબર 9, 10, 11 ને 12. અને પછી તે તૈયાર રહેશો. વहाँ પણ વરાજા સામે પણ તૈયાર રહેશે 9, 10, 11 ને 12.
જે કોઈ મહેમાનો આપણે બહાર ગામથી આવેલ પધારેલા હોય, આગેવાન હોય, તે આપણા સ્ટેજની જમણી સાઈડ એન્ટ્રી કરાવી લેશો અને ડાબી સાઈડ અત્યારે આપણે બેસતી બધાય. જે કોઈ બહાર ગામથી પધારેલ મહેમાનો અથવા તો આગેવાનો આપણી જમણી બાજુ એન્ટ્રી કરાવી અને ડાબી સાઈડ આપણે ગાદલા રાખેલા છે તલકાના હિસાબે અહીંયા નીચે બેસતું. એન્ટ્રી કરાવી લેજો ખાસ, જેથી કરીને અમને જાણ થાય.